شہر دل ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نازنین اور ارتضیٰ شاہ کی شادی تھی۔ ارتضیٰ شاہ گاؤں کا سادہ مزاج لڑکا تھا جسے اپنی اسی سادگی کی بنا پر اپنی بے پناہ وجاہت اور خوبصورتی تک کا بھی احساس نہیں تھا، مگر نازنین کو اسی کی یہی خوب روئی بھا گئی تھی۔ ارتضیٰ کی سمت پہلا قدم اس نے بڑھایا تھا اور پھر یہ فاصلے مٹتے چلے گئے۔ دونوں کی تعلیم مکمل ہوئی تو محبت اس انتہا پہ جا پہنچی تھی جہاں جدائی کا تصور بہت جان لیوا ہوا کرتا ہے۔ نازنین کسی بھی قیمت پہ ارتضیٰ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ بہت زیادہ امیر نہیں تھے مگر کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ نازنین کے اصرار پر ارتضیٰ نے جھکتے ہوئے اماں پہ اپنی پسند ظاہر کی تھی، اور اماں جو اپنی بانجی کے لیے سوچے بیٹھی تھی اتنا گھبرائیں کہ رونے بیٹھ گئیں۔ ایسے میں بابو آگے بڑھی تھی ان کی مدد کو۔ بابو جو اماں کی بانجی اور ناہید کی بڑی بہن تھی۔ پریشان مت ہو اماں، اماں کو میں سمجھا لوں گی۔ ارتضیٰ پڑھ لکھ گیا ہے، اسے لڑکی بھی اس کے مطابق کی سجے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو ناہید، اماں ہمیں اپنے بچوں کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناہید کے لیے بھی رب سونا کوئی بہترین فیصلہ ہی کرے گا۔ وہ معاملہ جو گمبھیر ہو سکتا تھا، بابو کی نرم طبیعت اور معاملہ فہمی کی بنا پر چٹکیوں میں حل ہو گیا۔ بہت شکریہ بابو، بہت شکریہ بابو، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ارتضیٰ واقعی بہت مشکور ہو گئے تھے۔ بابو گود میں کھیلتے ولید کو کاندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے ہنس پڑی۔ کملے، شکریہ تو غیروں کا ادا کیا جاتا ہے، ہم تو تیرے اپنے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بات محض کہی نہیں تھی، نبھا کے بھی دکھا دی تھی۔ ارتضیٰ کو اکثر ایسا لگتا تھا جیسے بابو مصطفیٰ بھائی سے بھی زیادہ ان سب سے محبت کرتی ہیں۔ مصطفیٰ بھائی تو سارا دن کھیتوں پہ گزارتے تھے، بابو ہی اماں اور ابے کے ساتھ پیار کرتی، اور جس طرح کا ان کا سلوک دونوں ہی بہو کی تعریف رطب اللسان رہا کرتے تھے۔ ارتضیٰ کی شادی پہ اماں، ابے اور بھائی کے ساتھ بابو نے بھی دل کھول امان نکالے تھے، مگر نازنین چند دن کے بعد ہی اکتا گئی تھی۔ ارتضیٰ سے واپس شہر جانے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ چلیں گے بابا، ابھی کچھ دن تو یہاں رہو، سب کیا سوچیں گے؟ ارتضیٰ کے سمجھانے پہ وہ ہتھے سے اکھڑنے لگی تھی۔ کیا سوچیں گے؟ سب کو پتا ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی، مگر کچھ دن بھی نہیں۔ دیکھو کتنی گرد ہے یہاں، مجھے الرجی ہے گرد سے۔ سکن دیکھو میری چند دنوں میں کیسی رف ہو گئی ہے۔ ارتضیٰ، میں تمہاری بابو کی طرح گاؤں کی عورت نہیں ہوں جو 3 بچوں کے ساتھ جانوروں اور گھروں کی بھی دیکھ بھال کر لیتی ہے۔ نازنین کے لہجے میں حقارت تصحیق بھی دھر آئی تھی۔ ارتضیٰ کو بابو کے لیے اس کا یہ لہجہ پسند نہیں آیا تھا، اور شادی کے محض 5ویں روز ان کی پہلی لڑائی ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس وقت بیگ تیار کر کے نازنین جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو نازو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ارتضیٰ صورتحال کو بگڑتے دیکھ کر بوکھلا گئے تھے۔ تمہیں مجھ سے زیادہ اپنی باؤج کا خیال ہے، رہو اس کے کھونٹے سے لگ کر، انہوں نے پھنکار کر کہا تھا۔ ارتضیٰ اس کی بلند آواز پہ بوکھلا گئے اور اٹھ کر کمرے کی واحد کھلی کھڑکی بند کی۔ آہستہ تو بولو، وہ اتنی اچھی ہیں، تمہیں پتا ہے کہ انہوں کی وجہ سے ہماری شادی ہوئی ہے۔ کیوں آہستہ بولوں؟ میں تمہاری طرح نہ بزدل ہوں نہ کسی سے ڈرتی ہوں، اور ان کا احسان ہوگا کوئی تو وہ تم پر ہوگا، سمجھے؟ میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں پھنکار کر بولی، جس سے یہ ہوا تھا کہ ابے کے ساتھ اماں اور بابو نے بھی بہت کچھ سن لیا تھا، مگر کسی نے بھی ارتضیٰ سے کچھ نہ کہا۔ اماں نے بہت سبھاؤ سے بات کی تھی اور خوش دلی سے انہیں شہر میں جانے کی اجازت دے کر رخصت کر رہا تھا۔ ارتضیٰ کے دل پر بوجھ تھا۔ شہر میں انہوں نے کاروبار شروع کیا تو پیسے کی ضرورت پیش آئی تھی کہ جس فیکٹری میں وہ مینیجر تھے، اس کے اونر کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا بیٹا فیکٹری کو اونے پونے بیچ کر خود انگلینڈ جانا چاہ رہا تھا۔ ارتضیٰ چاہتے تھے یہ فیکٹری وہی خرید لیں۔ انہوں نے مصطفیٰ بھائی سے بات کی تو انہوں نے اپنے پاس جمع شدہ پیسہ دے دیا، مگر وہ بہت کم تھا، بینک سے لون لے کر بھی پورا نہیں پڑ رہا تھا۔ تب مصطفیٰ بھائی نے زمینوں سے ان کا حصہ انہیں دے دیا تھا۔
जिसे बेचकर इन्होंने फैक्ट्री खरीद ली। फिर तो गुजरते दिनों के साथ इनके हालात बदलते चले गए थे और इसी हिसाब से नाज़नीन का नखरा भी। खुद तो वो गांव जाती ही नहीं थी। इर्तिजा शुरू शुरू में दोनों बच्चियों के साथ चक्कर लगाते। अम्मा का इंतकाल हो गया था। अब्बा कभी कभार एक आध दिन को आ जाते, मगर नाज़नीन का रवैया ऐसा था कि अब्बा मुस्तफ़ा भाई और बाबो ने भी आना बहुत कम कर दिया था। अगर मुस्तफ़ा भाई आते भी तो इर्तिजा से ऑफिस में ही मिलकर चले जाते। वक्त कुछ और आगे सरक गया। बच्चे बड़े हो गए थे। इर्तिजा अपनी बेतहाशा मसरूफियात के बाइस गांव के लिए वक्त ही ना निकाल पाते। मुस्तफ़ा भाई मौसम का फल और सब्जियां वगैरह बाकायदगी से भिजवाया करते थे, तो साथ में खालिस देसी घी, मकई का आटा, साग वगैरह भी होता। नाज़नीन हर मर्तबा इस सौगात को पाक नाक मुंह जरूर चढ़ाया करती। 100 बार मना किया, मत भेजा करें, मगर अजीब ढीठ लोग हैं, बाज ही नहीं आते। मामा किसी की मोहब्बत को ऐसे बेरुखी और नखुवत से नहीं ठुकराते। मुझे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। फिजा जी जान से सारी चीजों को संभाल कर रखते हुए कहा करती और मामा का मूड सख्त ऑफ हो जाता कि इनकी इस बेटी का मजाज और आदतें बिल्कुल अपने बाप जैसी थी। जैसी तड़प इनके अंदर थी अपने रिश्तों की, वैसी ही कदर फिजा के दिल में थी। तो अब की बार तुम्हारे ताऊ लेकर आए तो कह देना, इतना ही देकर जाया करें जितना तुम दोनों बाप बेटी खा सको। मैं और एमी तो मुंह भी नहीं लगाती इन फजूल चीजों को, वो रगूनियत से कहती और फिजा मुंह ही मुंह में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगती। उसे अक्सर खौफ आता मामा के गुरूर से। आपको क्या पता ये सारी चीजें भी कम पड़ जाती हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स को साग, मकई की रोटी, मक्खन, घी और गन्ने वगैरह कितने पसंद हैं, मांग कर लेती हैं मुझसे। मेरा तो कई बार जी चाहा कि ताऊजी से और ज्यादा की फरमाइश करूं। वो शोखी से आंखें ने जाकर बोलती तो मामा उसे घूरती हुई उठ जाती। और अब जबकि इर्तिजा ने ये मसला सुना था कि इन्हें वहां जाके रहना है, तो इन्हें लग रहा था कि इनकी अना बुरी तरह से मजरूह हुई है। इनका इर्तिजा से बड़ा जोरदार झगड़ा हुआ था, मगर वो अपनी जिद और मकूफ से नहीं हटे थी। हार इन्हें ही मानना पड़ी थी और इस हार ने इन्हें बहुत शिकस्ता कर डाला था। तुम्हें मुझसे गिला क्या है? इतनी बेरुखी अचानक, बताओ तो हुआ क्या है? मनाऊं किस तरह तुमको? मुझे इतना तो बतला दो। अगर अब हो सके तुमसे तो ये एहसान फरमा दो। मेरी मंजिल मोहब्बत है, मुझे मंजिल पे पहुंचा दो। तुम्हारी आंख में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे नरम होंठों पे गिले अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे मुस्कुराने से मेरा दिल मुस्कुराता है, तुम्हारे रूठ जाने से मेरा दिल रूठ जाता है। फिजा ने गुनगुनाते हुए इसके गले में अपने दोनों बाजू हायल कर दिए थे, जिन्हें अगले ही लम्हे इसने बहुत जोर से झटक दिया और आंसुओं से जल थल आंखों में शिकायतें लिए उसे देखा। बात मत करो मुझसे, तुम तो बहुत खुश होगी। उफ, इतनी बदगुमानी। फिजा कराही, ये लपकते झपकते पैकिंग करना, ये 16 संगार करके तैयार होना किस सिमत का इशारा कर रहा है? वो फूले हुए मुंह के साथ बोली और फिजा ने कांधे उचका दिए। मैं किस्मत और हालात पे शाकी होने की बजाय एडजस्टमेंट और राजी बा रजा रहने पे यकीन रखती हूँ। कहते हैं ना, अल्लाह के हर काम में हमारे लिए मिसलहत हुआ करती है। फिर भी देखो ना, इस सारे एडवेंचर में कितनी थ्रिल का एहसास है। गांव जाना, वहां रहना, और सुना है ताऊजी के 3 बेटे भी हैं। हो सकता है हैंडसम भी हों और पढ़े लिखे भी, बिल्कुल कहानियों, नावलों, फिल्मों की तरह। फिजा की खबासत और शरारत अरूज पे थी। ईमान ने उसकी बड़ाई का लिहाज रखे बगैर ताक कर उसे कुशन खींच कर मारा। कितने ही हैंडसम और पढ़े लिखे हों, मगर मेरा स्टैंडर्ड इतना नहीं गिरा। बहरहाल इसके लहजे में तकब्बर के साथ साथ और अपनी जात का जख्म भी था। फिजा ठंडा सांस भर के खामोश हो रही। चलो मुझे ही बता दो, मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। वैसे पापा का खुसूसी आर्डर है कि ढंग के कपड़े ही वहां पहन कर जाएं। उसे अमादा न देखकर फिजा को ही उठाना पड़ा, मगर साथ ही गोया हद भी लगा दी। ईमान ने चौंक कर उसे देखा।
पेशानी पर नागवारी की बहुत वाज़िया शिकन नमूदार हो गई थी। क्या मतलब है इनका इस बात से? वो किस कदर भड़क कर बोली थी। फिजा जो इसकी वार्डरोब खोले खड़ी थी, इसके कपड़े देखते हुए बोली थी, भाई सीधी सी बात है, पापा ने वहां तमाम गैर अखलाकी लिबास पहनने से मना किया है, सिर्फ शलवार कमीज ही ले जा सकोगी। फिजा की वजाहत पे ईमान ने होंठों को बाहम खींच लिया और ढूंढ ढांड कर अपने दुपट्टों वाले सूट निकालती फिजा को सुलगती नजरों से घूरने लगी। तुम रहने दो, मैं ये काम खुद कर लेती हूँ, इसने दर्शती से टोक दिया। हाय, इतनी जल्दी हार मान ली? कहीं कोई ख्याल ताऊजी के किसी हैंडसम बेटे का तो नहीं? फिजा के शोख लहजे में शरारत ही शरारत थी। ईमान का चेहरा एकदम गुस्से की सुर्खी से दहक उठा। अब अगर तुमने ये फजूल बात दोबारा की तो मैं सचमुच तुम्हारा सर फाड़ बैठूंगी। वो बोली नहीं, दाढ़ी थी। फिजा हाइफ सी हो गई। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर सचमुच तुम्हारे दिल ने तुम्हें दगा दे दिया है तो ये ताना धरा रह जाएगा। वो अब की मर्तबा किस कदर संजीदगी से गोया हुई थी, मगर ईमान का दिमाग घूम गया था। मुंह से कुछ कहे बगैर इसने फिजा का हाथ पकड़कर बाहर धकेला था और जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर दिया था। फिजा की हंसी की आवाज इसका दिमाग सुलगाती रही थी।